11강의 2번 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 2. We inhabit worlds that are not only full of possibility, but also foster a variety of possible selves. In using this concept, we should recognize the considerable constraints placed on realizing the possible and at times even being able to envision it. These limitations are on one hand physical and biological. For example, for as much as we would like to be able to fly, this is not possible given our anatomy and the gravity on Earth. Such constraints are transcended in our imagination and, indeed, visions of the physically impossible inspired generations across the centuries from the ancient Greek stories of Icarus to Leonardo da Vinci's sketches of flying machines. Ultimately, the impossible became at least partially possible, and humanity is capable today not only of traveling by air, but also of reaching outer space. But even more significant than physical constraints are the social and cultural ones, both imposed by others and self imposed. These limitations placed on discovering and exploring the possible can be explicit, like in the case of living under harsh totalitarian governments, or implicit, exemplified by the pervasive power of discourses and social representations to shape our thinking without us realizing it. 11강의 2번 문법 설명 들어갑니다. 일단 박스에 먼저 보면 even more significant가 나오죠. 이 도치구문이거든요. 원래 문장이 the social and cultural ones 이 부분이 주어예요. 그리고 이때 ones는 constraints, 제약을 가리키는 부정대명사입니다. 제약들을 가리키는. 그 다음 동사가 나오고 형용사 보호인 비교급이 문도로 나가서 강조 의미를 나타내기 때문에 주어 동사 위치가 바뀌는 구조가 나와요. 해석할 때는 뭐 앞에서 쭉 해석해도 되고 정상적인 문장으로 해석해도 상관없어요. 그리고 2번은 비교급을 강조하는 부사입니다. 훨씬 더 중요하다. physical constraint, 물리적 제약보다도 훨씬 더 중요하다. 무엇이? 사회적인 문화적인 제약들이. 정상적인 문장은 사회적 문화적 제약들이 물리적인 제약보다도 훨씬 더 중요하다. 이게 정상적 문장인데 형용사 보호를 강조하기 위해서 도치시켜버리니까 주어 동사 위치가 바뀐다는 문법. 그래서 여기서는 비교 강조하는 부사하고 부정대명사가 무엇을 가리키는지 잘 잡아야 돼요. 자, 이 원이나 원저는 부정대명사로서 앞에서도 이렇게 수식을 할 수 있고 뒤에서도 이렇게 수식할 수 있어요. 그러나 that does가 있어요. 수능에 직접 나왔는 거죠, 이거. 앞으로도 나올 수도 있어요. 나올 수 있습니다. 이건 앞에서는 이것을 수식할 수가 없습니다. 이게. 불가능해요. 무조건 뒤에서 꾸밉니다. 분사가 들어가든 전치사 구가 들어가든 무조건 뒤에서 꾸민다는 거. 이 두 개를 비교를 잘해야 됩니다. 다음 both imposed by others as imposed는 부과하다라는 단어인데 남들에 의해서 부과된 그리고 self-imposed 스스로 부과하는 이런 뜻입니다. 자, 본문에 첫 줄에 inhabit라는 단어 보이죠? 보통 어디에 거주하다 살다는 자동사인데 inhabit는 타동사입니다. 뒤에 목적어가 나와요. 우리는 이런 세상에 살고 있다는 뜻입니다. 월드가 선행사가 되고 that은 주격 관계 대명사가 됩니다. 뒤에 문장이 동사가 바로 이어지는 불완전한 구조거든요. 다음에 not only but also라는 상관 접속사가 연결되어 있고 그게 맞춰서 이 are라는 동사 현재 force라는 동사 현재죠. 병렬 구조입니다. 그 force는 위에 적어놨듯이 그냥 형성하다, 촉진하다, 조성하다 적절하게 해석하면 되고 그리고 두 번째 줄에 in ing는 동사할 때라고 해석합니다. 동사할 때. 이 개념을 사용할 때 이렇게 해석합니다. 그 다음에 place라는 단어가 pp로서 놓여진, 두어진 상당한 제약들 이렇게 해석하고
on이라는 전치사 다음에 realizing이 동명사예요. 실현시키다는 뜻으로서. 그리고 being도 on에 연결되는 동명사입니다. 동명사 병렬 구조입니다. 그리고 the possible은 the 플러스 형용사가 자 여러 가지 있지만 the 플러스 형용사가 추상명사의 뜻이 있다는 거. the impossible 불가능한, the possible 가능한 것들 이런 뜻이죠. 이렇게 해석하면 됩니다. 이런 것도 있고 물론 the 플러스 형용사가 복수 보통명사도 있고 단수명사도 있어요. 그러나 여기서는 the 형용사가 추상명사의 의미를 나타낸다는 거 챙겨주고 동명사의 병렬을 봐주고 envision 단어 챙겨줘. 상상하다는 단어 imagine하고 동의합니다. 그 다음에 as much as는 양보 접속사 의미로 쓰이면 됩니다. 뭐뭐이지만. 그리고 이 for라는 접속사가 있죠. 등위 접속사인데 이 for는 앞 내용에 대한 부연 설명을 해준다 라고 보면 돼요. 그래서 as much as부터 이 fly까지를 한 덩어리로 보고 그 다음 for는 this is나 possible 연결된다 보면 됩니다. 왜냐하면 given 이 뭐뭇을 고려할 때라는 단어거든요. 이게 givings면 안 돼요. given 뭐뭇을 고려할 때 분사입니다. 그래서 our anatomy 해부학적 구조 우리의 해부학적 구조와 지구상에서의 중력을 고려할 때 이것은 가능하지 않기 때문이라거든요. 그래서 이 부분 해석할 때 조금 조심하시고 어쨌든 for는 등위 접속사로서 기본이란 내용에 대해서 부연해주는 설명을 해준다. 왜냐하면 뭐뭐이니까 이런 뜻입니다. 그리고 such는 명사하고 친숙하고 앞에 있는 2번 문장을 이어서 연결해줍니다. 다음 transcend는 초월하다는 단어인데 B 플러스 PP 형태 수동태로 나왔죠. 우리 상상 속에서 초월된다는 뜻이고 그리고 여기서 the physically impossible physically란 부사가 impossible이라는 형용사를 꾸미는데 이때도 마찬가지입니다. the 형용사가 추상명사죠. 물리적으로 불가능한 것 이렇게 해석하죠. 그리고 from A to B, A에서 B까지라는 표현이고 the impossible은 불가능한 것이라는 뜻이고 그 다음 be capable of 여기도 over 있죠. 병렬이죠. not only but also 상관접속사로서 병렬 구조를 만들어주고 있습니다. be capable of traveling by air 항공여행하다 라는 뜻이 travel by air이죠. 그리고 reaching out space 즉 우주에 도달한다는 뜻으로서 병렬 구조를 해석을 잘 하시면 되고 다음에 placed가 pp로서 역시 on 아까 위에 나눈 구조 똑같죠? on 전치사, discovering 동명사, exploring 동명사 탐구하다는 뜻 동명사죠. 병렬이죠. 그리고 place는 pp로서 앞에 있는 이러한 한계를 꾸밉니다. the possible은 가능한 것이고 like는 전치사입니다. in the case가 뭐뭐의 경우에 합쳐서 뭐뭐의 경우에처럼 이렇게 해석하면 되죠. 그래서 동명사 living 그 다음 줄에 exemplified by는 뭐뭐에 의해서 예시되듯이란 분사입니다. exemplified by 그리고 뒤에 to shape라는 부정사는 discourses and social representations 담론과 표상 담론은 이야기를 말하죠. 보통 이야기 표상 이 두 개의 명사를 수식해주는 부정사입니다. 그리고 without은 전치사로서 realizing이 동명사가 되고 us는 동명사의 의미상 주어가 됩니다. 그래서 우리가 그것을 인식하지 못한 채 이렇게 해석하면 됩니다. 이렇게 해서 문법적인 특징을 살펴봤고 그 다음에 이 내용을 해석을 하면서 내용 정리 들어가겠는데 이 지문은 난이도가 높아요. 그래서 여러분들이 꼼꼼하게 해석을 하면서 이해를 잘 해야 돼요. 해석을 하면서 내용 정리 들어갑니다. 이 지문은 난이도는 상 혹은 최상이라고 할 수도 있어요. 정확하게 이해를 하기가 쉽진 않아요. 제한된 시간에. 그래서 구평이나 수능에서 직접 연계나 간접 연결해서 우리가 공부를 해볼 수 있는 지문입니다. 자, 문장 삽입 문제죠. 문장 삽입 문제 두 문제, 하나는 쉬운, 하나는 어려운 게 나오죠. 여기서 단서를 찾아야 돼요. 지금 but이라는 단어가 보이죠. 그리고 내가 문법 설명할 때 간단히 설명해 줬지만 도치구문입니다. 형용사를 강조하기 위해서 앞으로 빼고 주어동사 위치를 바꾼 거죠.
정상적인 문장으로 해석합니다. 사회적, 문화적인 제약들이 물리적인 제약들보다도 훨씬 더 중요하단 말이죠. 다른 사람에서 부과되기도 하고 자기 스스로 부과하기도 하는데 사회적, 문화적인 제약들이 물리적 제약보다도 훨씬 더 중요하다. 근데 그런 하나 나왔죠. 그러면 벗이라는 단어가 나왔다는 것은 이 박스 앞부분에 물리적 제약에 대한 내용이 먼저 나옵니다. 그리고 이 뒤에는 사회적, 문화적 제약이 이어지게 되어 있어요. 그러니까 그 중간에 집어넣으면 되는 거죠. 분명히 독해를 하다 보면은 중간에 툭 끊어지는 부분이 있습니다. 그 부분이 정답이 되거든요. 자, 그걸 여러분들 잘 생각하시고 들어가야 돼요. 자, 첫 번째 문장에 우리는 가능성으로 가득 차 있을 뿐만 아니라 다양한 가능한 자아들을 형성하는 그런 세상에 살고 있답니다. 다양한 가능한 자아들이니까 요즘은 직업 분야가 굉장히 전문화되면서도 다양하죠. 과거에 비해서. 그렇기 때문에 한 사람이 여러 가지 영역에서 활동을 하기 때문에 다양한 자아를 만들어낼 수 있다는 겁니다. 그렇게 과거보다는 가능성이 상당히 많은 사회에 우리는 살고 있다는 것이죠. 다음에 in using this concept 이런 개념 앞에 나온 첫 번째 문장이죠. 이런 개념을 이용할 때 우리는 인식을 해야 한다는 겁니다. 필자의 주장이 나오죠. 인식을 해야 된다. 상당한 제약들을 인식해야 돼. 무조건 우리가 하고 싶다고 다 되는 게 아니란 말이죠. 상당한 제약이 따라 이걸 우리가 알아야 돼. Placed on realizing the possible 가능한 것들을 실현시키는데 주어진 그런 상당한 제약들. 그리고 가끔씩은 심지어 그것은 가능한 것이죠. 그 가능한 것을 상상할 수 있는 것에 관해서 주어진 상당한 제약들이 있다는 것을 인식을 해야 된다는 거죠. 그러면 이제 제약도 이제 위에 박스에서 봤듯이 뭐 물리적 제약도 있고 사회적 문화적 제약도 있고 그런 제약들이 있다는 것을 인식해야 된다. 이렇게 이해하시면 돼요. 다음에 제약들이 있다는 말이 나왔고 이걸 인식해야 된다는 말이 나왔기 때문에 이러한 한계는 하면서 연결되죠. 이런 한계들은 on the one hand 하면은 한편으로는 뜻입니다. 그럼 나중엔 또 이거 또 다른 한편으로는 이야기가 나오겠죠. 한편으로는 physical and biological이죠. 그래서 physical and biological은 physical은 물리적인이고 biological은 생물학적인. 어디서 봤습니까? 위에서 물리적 박스에서 물리적인 제약이란 말 나왔었죠. 이게 지금 처음 나오는 겁니다. 그럼 이 이후에는 소셜 앤드 컬처럴 원자가 나온다고 봐야 되겠죠. 자, 다시 이러한 한계들은 한편으로는 물리적이고 생물학적이다. 예를 들어서 For as much as we would like to be able to fly 우리가 날 수 있기를 원하지만 우리의 해부학적 구조나 지구에서의 중력을 고려할 때 이것이 가능하지 않기 때문에 물리적이고 생물학적인 한계가 있다라고 이해를 하는 겁니다. 아시겠죠? 자, 다시 한번 더 해석해 줄게요. 이러한 한계는 한편으로는 이러한 한계는 물리적이고 생물학적이다. 왜냐하면 우리가 날 수 있기를 원하지만 우리의 해부학적 구조라든가 지구에서의 중력을 고려할 때 이것이 불가능하기 때문이다. 이런 뜻입니다. 자, 1번, 2번에는 박스가 들어갈 틈이 없어요. 왜냐하면 지금 물리적인 생물학적인 한계에 대한 이야기를 먼저 하기 때문에 계속 이어지는지를 봐야 됩니다. 3번에 그러한 제약은 괜찮죠? are transcended. transcend가 초월하다는데 초월된다. 우리의 상상 속에서 초월된다는 거죠. 그리고 실제로 앞에 나온 내용을 부연 강조 상수랍니다. 실제로 정말로 물리적으로 불가능한 것에 대한 상상은 제너레이션 전 여러 세대 동안 영감을 주었어요. 수세기에 걸쳐가지고 여러 세대 동안 영감을 줬다고. From A to B죠. 고대 그리스의 이카로스의 이야기에서부터 레오나르도 다빈치의 비행선에 대한 스케치에 이르기까지
여러 세대 동안 영감을 주었다는 겁니다. 여기서 이카로스라는 이야기나 고대 신화는, 이카로스는 그리스 신화에 나오는 발명가 다이달로스의 아들로서 아버지가 밀랍으로 만든 날개를 달고 태양에 너무 가까이 날아갔기 때문에 날개가 녹아 떨어져 죽었다라는 그런 신화입니다. 신화니까 뭐 밀랍까지 달고 날았겠죠. 어쨌든 여기에서부터 레오나르도 다빈치의 비행선의 스케치 이르기까지 수세대 동안에 수세기 걸쳐서 여러 세대 동안 영감을 주었어요. 그러다가 현재 지금 비행기를 우리는 타고 다니잖아요. 그죠? 발명해서. 가능하다는 이야기죠. 처음에는 불가능했지만. ultimately 결국 3번도 지금 보면 괜찮죠. 그죠? 아니 박스가 들어갈 틈이 없어요. 결국 그 불가능한 것이 at least 적어도 부분적으로는 가능하게 되었다. 100%는 아니지만 부분적으로는 가능하게 되었다. 그리고 인류는 오늘날 항공으로 여행을 할 수 있을 뿐만 아니라 우주에도 도달할 수가 있다는 겁니다. 자, 1, 2, 3, 4 다 이어지는 겁니다, 지금. 자, 항공으로 여행할 수 있을 뿐만 아니라 우주에도 도달할 수 있는데 5번에 보니까 갑자기 이 한계라는 말이 끊어지죠. 이게 답이죠. 연결이 안 되잖아요. 그러면 박스를 집어넣어 볼게요. 다시. 사회적 문화적인 제약들이 물리적 제약보다도 훨씬 더 중요하다. 그러나 훨씬 더 중요하다 했어요. 그럼 여기서 지금 이러한 한계는 무슨 말입니까? 여기 나왔는 사회적 문화적인 제약 한계를 말하죠. 그쵸? 자, placed on discovering and exploring the possible, 가능한 것을 발견하고 가능한 것을 탐구하는 것에 주어진 이러한 한계는 명시적이다. 명명백백하다. 명시적일 수 있다는 거죠. 뭐처럼? 무자비한 가혹한 하루십니다. 전체주의 정부 아래에서 사는 경우에서처럼 이 말인데 쉽게 말해서 독재로 생각하시면 돼요. 그냥 뭐 머리 아프게 생각하지 말고 독재정부, 김정일 같은 독재정부 이렇게 생각하면 됩니다. 이런 경우에처럼 명시적이라는 거죠. 가능한 것을 발견하고 탐구하는 것에 주어진 이러한 한계. 또는 암시적일 수 있다. 반대말로 이 두 단어 꼭 외워야 됩니다. 맨 뒤에 보면 우리가 그것을 인식하지 못한 채 우리의 생각을 형성하는 담론, 즉 이야기와 사회적 표상에 대한 만연해 있는 힘에 의해서 예시되듯이 이 말인데 이게 무슨 말인가 하면 뭐 요즘 현대인들이 건강을 위해서 뭐 다이어트를 한다든지 살을 뺀다든지 몸을 만든다든지 이런 게 미디어에 많이 이제 자극적으로 광고를 합니다. 근데 실질적으로는 자연에서 태어난 우리 인간의 몸은 그렇게 인위적으로 막 아름답게 될 수가 없어요. 잠시 되지. 나중에는 시간이 지나면 그게 굉장한 많은 후유증을 낳습니다. 우리가 미의 기준으로 뭐 보톡스를 만든다든지 성형수술 했는데 나이 드니까 이상한 사람, 뭐 이상한 몰골로 되는 사람들 많죠. 그런 경우고 또 살을 막 빼다가 급속도로 뺐는데 또 갑자기 막 요요 현상이 나가 살이 쪄가지고 그게 중복되면서 과체중이 되는 사람도 있고 정상적이지 않아요. 근데 이런 것들이 내가 의도적으로 할 수도 있겠지만 대부분이 내가 정말 의도적으로 생각하고 고민하지 않았는 사이에 벌써 우리의 뇌 속에는 이게 스며들어 오는 거예요. 어떻게 하면 살을 뺀다, 어떻게 하면 미인이 된다, 이게 미의 기준이다, 이게 멋지는 상남자의 기준이다, 여러 가지 이야기들, 사회적으로 흘러가는 그런 이야기들, 추상적인 상상, 표상, 이런 것들이 우리가 인식하지 못한 채 우리 뇌에 들어오는 거예요. 그래서 우리의 뇌를 형성해버려. 아, 그렇게 해야 되는구나. 이게 너무 사회에 팽배 있고 만연해 있는 힘이란 말이에요. 근데 이거는 눈에 확 드러나는 게 아니거든. 그렇게 은연중에 느껴지는데 묵시적, 암시적으로 우리 뇌를 파고 들어오는 거죠. 그런 느낌이라고 보시면 됩니다. 근데 전체주의적 정부 아래에서 명시하기는 이건 뚜렷이 통제하고 억압하기 때문에 확실히 우리가 알 수 있고 눈에 보이는 거죠. 그렇지만은 이 미디어를 통해서 언론을 통해서 흘러나오는 이런 어떤 이야기들, 사회적인 표상이다라고 주장하는 것들은 우리 눈에 보이지도 않아요.
그렇지만 우리 정신세계를 지배해버린다고. 아시겠죠? 그런 느낌으로 보시면 됩니다. 이걸 완벽하게 이해한다는 건 쉽지가 않아요. 이 짧은 글 안에서. 그 정도만 이해하셔도 여러분은 문제를 풀 수 있었잖아요. 5번의 답이라고. 다시 한번 더 전체적으로 요약을 하면은 이런 글입니다. 도입 부분에서는 가능성의 세계와 제약에 대한 이야기를 운을 띄우죠. 우리는 가능성으로 가득 찬 세계에 살고 있다. 그러면서 가능한 것의 실현과 상상에 놓인 상당한 제약을 우리는 인식을 해야 된다는 말로 도입 부분을 시작했어요. 그 다음에 세 번째 문장에서 이제 전개 부분으로서 물리적인 생물학적 한계에 대한 이야기를 합니다. 인간의 한계가 물리적이고 생물학적이다. 그러한 제약은 상상 속에서는 초월이 될 수가 있다. 불가능한 것이 적어도 부분적으로는 가능해진 것이다. 이런 말을 했죠. 그럼 결론 부분에서 사회적 문화적 제약에 대한 이야기를 합니다. 물리적 제약보다 훨씬 더 중요한 것이 사회적 문화적 제약이면서 이러한 한계는 경우에 따라서 명시적일 수도 있고 그 예시가 전체주의 정부, 독재 정부의 이야기를 했고 그 다음에 암시적일 수도 있다는 것, 즉 담론이나 사회적 표상의 그냥 만연해 있는 그런 힘, 여기에 대한 이야기를 해줬죠. 이렇게 해서 마무리하는 글입니다. 어쨌든 이 지문은 난이도가 정말 높고 괜찮은 지문이니까 꼭 공부를 해두세요. 그래 여러분들이 고난도를 푸는데 사고력이 발전됩니다. 아시겠죠?